स्वागत है साढ़े सारे दर्शकों का साड़ी खास धार्मिक पेशकश सिख सरगर्मियां। इस विशेष प्रोग्राम में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिख पंथ की चढ़ती कला, गुरुद्वारा साहिबान की सांभ संभाल और पंथक प्रचार प्रसार हित किए जाते समाजिक और धार्मिक कार्यों को संगत तक पहुँचाने का उपराला किया जाता है और इस दे नाल ही पावन पितर इतिहासिक दिहाड़िਆਂ के महत्व तो जानू करवाया जाता है। सो शुरुआत करते हैं पंथक हल्के दी सरगर्मियां दे नाल। सचखंड श्री हरमंदर साहब श्री दरबार साहब नाल संबंधित गुरुद्वारा श्री दीवान हाल मंजी साहब विखे भगत धन्ना जी दा जन्म दिहाड़ा शरधा भावना नाल मनाया गया। इस संबंधी श्री खंडपट साहब दे भोग मगरों सचखंड श्री हरमंदर साहब दे हजूरी कीर्तनीय भाई शुभदीप सिंह दे जथे ने गुरबाणी कीर्तन कीता ते अरदास भाई गुरचरण सिंह ने कीती। इस मौके गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल दे कथावाचक भाई हरमित्र सिंह ने संगत नाल विचार साझे करदਿਆਂ कहा कि भगत धन्ना जी दा जीवन प्रभु भरोसे दा लखायक है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी अंदर सुशोभित भगत धन्ना जी की पावन बाणी तो मनुख मात्र नूं सुचज्जा जीवन जिउण दी सेध मिलती है। प्रभु जी दे अनिन भगत धन्ना जी का जन्म दिहाड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सचखंड श्री हरमंदर साहिब धर्म प्रचार कमेटी वालों बड़ी श्रद्धा भावना सहित गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे मनाया गया है। भगत धन्ना जी जिन्हां दा जन्म राजस्थान के टांग इलाके दे धुआन पिंड दे विच सन 1416 ਨੂੰ होया। आप जी प्रभु जी दे अनिन भगत होए। आप जी ने निर्गुण प्रभु की भगती करके परम पदवी प्राप्त की। आप जी दे 3 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज हैं। पहले 2 शब्द आशा राग दे विच पहले शब्द की अखीरली पंक्ति धन्नै धन पाया धरणी तर मिल जन संत समानिया। सो प्रभु जी की भगती करके उन्होंने परम पदवी की प्राप्ति की है। भगत जी के जीवन तो यो सिक्ख्या मिलती है कि उन्होंने प्रभु की भगती करके सो सारा कुछ प्राप्त किया है। इसलिए अरदास करिए आप गुरु चरणों में कि उन्होंने पाए हुए पूर्णिया ते चल के इस मनुखा जीवन को सफला कर सकीए। सारिया ही संगतां नूं एक बार भगत धन्ना जी के जन्म दिहाड़े दियां बहुत बहुत वधाइयां होवन जी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर वालों एक बार फिर तो खिडारियों नूं बढ़ावा देने लई उन्हां दा उत्साह वधाउण लई बीते दिनी एक एथलीट नूं सन्मानित किया गया। उत्थे ही एथलीट वालों सन्मान लैण तो बाद बीबी जगीर कौर दा अते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का विशेष तौर पर धन्नवाद करते हुए कहा कि वह ओलंपिक विच गोल्ड जितना चाहुंदा है अते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का वह धन्नवाद भी करदा है। उसने दस्सिया कि वह भारत का पहला एथलीट है जिसने 100 मीटर की रेस नूं 10 सैकंड विच अपने नाम किया। उत्थे उसने कहा कि वह वर्ल्ड विच अपना नाम दर्ज कराना चाहता है ते सिक्खी का नाम उच्चा करना चाहता है। मैं 100 मीटर का एथलीट हाँ। मैं मेरी एशिया रैंकिंग 7th है जी। इंडिया रैंकिंग मेरी नंबर 1 है। मैं अज तक की हिस्टरी का 2nd नंबर का प्लेयर हाँ जो जिन्हें 100 मीटर 10 सैकंड 30 माइक्रोसेकंड च लगाई है। मेरा यूथ एशिया में गोल्ड है जो कि इंडिया का पहला मेन एथलीट है जिहदा यूथ एशिया में गोल्ड है। मैं अपनी सिक्खी नूं ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ 올림픽 ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ। ਮੈਂ SGPC ਦਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਚਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ। ਗੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 मीटर की रेस इन्हें 10.5 सैकंड ਦੇ ਵਿੱਚ 10.5 ਸੈਕੰਡ 100 मीटर की रेस जी है इन्हें रिकॉर्ड तोड़िया। रिकॉर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस 10.5 सैकंड अंडर 18 नैशनल रिकॉर्ड अंडर 20 नैशनल रिकॉर्ड और बहुत सारिया अगे भी एशिया ये 7वीं रैंक यूथ एशिया गोल्ड मैडलिस्ट ये इस वेले मतलब एशिया तक बच्चा खेडिया जोड़ा बहुत वधिया गोल्ड मैडल लैके खेडिया। ये वास्ते भी असी अज कमेटी के 2 लाख रुपया इनू असी इनाम के दे रहे हैं तां जो ये साडा ग्रोइंग यूथ स्पोर्ट्स विच है इन्हां दा हौसला वधाया जा सके और नाल ही ऐलान करते हैं कि इस बच्चे की एजुकेशन जदों तक पढ़ना चाहे
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਖਰਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਵੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚਾਹੋ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਤਕੜੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਕੈਡਮੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ IAS, IPS ਤੇ PCS ਤੇ NDA ਫੋਰਸਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਓ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਲੈਬ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ, ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ IAS, PCS, IPS ਜਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਟੌੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਅਕੈਡਮੀ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਹੋਸਟਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈਫਾਈ ਜਿਹੜੀ VIP ਸਰਾਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਰ ਕਮਰਾ ਅਟੈਚਡ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ, ਲਾਗੇ ਟਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਿਡਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿੱਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਬੋਰਡਿੰਗ, ਫ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਪੇ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਗਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ, ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰੀ और पूरा भावें साइजेरियन है, बड़ा ऑपरेशन है, सर्जरी है, कोई हर चीज़ जी है वो की जाएगी और फ्री की जाएगी, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੋਰਨਗੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਥਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਨ ਸਿੰਘ
ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਅਨੋਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਸਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ 10 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਥਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਥਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਸੰਥਿਆ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠੀ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਅਵੇਸਲਾਪੁਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ 818 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਤਨ ਪਰਤਾਇਆ। 16 ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 816 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਰੈਪਿਡ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ICP ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਥਾ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਹਾਇਸ਼, ਲੰਗਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ, ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਗਏ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਐਤਕੀ ਅਲੌਕਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 0 ਲਾਈਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ 400 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੜਕਦੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ SGPC ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅੱਜ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਹੁਤ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਲਾਹੌਰ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੋਕਲ ਨੇ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿਓ ਰਸਤੇ, ਖੁੱਲੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਰਡਰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਵੀ ਆ, ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ। ਨਦੀ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਗਲਤੀ ਫਵਾਵਾਂ ਸੀ ਇੱਧਰ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਉਲਟਾ ਕੰਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਕੰਮ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਰਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਛੜ ਚੱਲੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਜੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਗਏ ਤੇ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਟੋਟੇ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ, ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ, ਗੁਰੂ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਊਗਾ ਕਿ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਕੋ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਲ ਕਰੋ feedback@pcnetwork.com ਤੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।